됐어요. 자, 챕터 6예요. 관, interest and observe. 제목, 예. 그 관하는 마음의 본질? 아, 이거는 이제 관하고 사실은 거기 그 콜론 같은 게 좀 찍혀야 되는데, 네. 관은 그냥 관이라고 하고요. interest and observe니까 맡기고 지켜보세요. 이런 제목이죠. 맡기고 지켜보아라. 뭐 이런 거. 네네네. 네, 그런 뜻이고요. 자, 그러면 소제목 entrust and let go of everything. 모든 것을 맡기고 놓아라. The wall of fixed ideas. 어, 고딕체로 그 밑에 소제목이 하나 또 있죠? 소소제목이지? 그래요? 음, 제가 못 옮기, 빠뜨렸나 봐요. 그거 고정관념의 벽이죠. 고정관념들의 벽인데 그냥 고정관념의 벽. 소제목, The War of Fixed Ideas. 음, 고정관념의 벽. 그렇죠. 네네네. 네. 자, 들어갑시다. Letting go means letting go of not only distressing and unpleasant things, but also every kind of fixed idea. 놓다는 괴롭고 불쾌한 것뿐만 아니라 모든 종류의 관념을 버리는 것을 의미합니다. We carry around so many fixed ideas, such as you and I, good and bad. 우리는 너와 나, 좋다와 나쁘다 같은 많은 고정관념을 가지고 다닙니다. You made all of these fixed ideas, and as long as you cling to them, it's impossible for you to become one with your true nature, 주인공. 이 모든 고정관념은 여러분이 만든 것이고 그것에 집착하는 한 주인공의 본성과 아, 하나가 되는 것은 불가능합니다. The worst prison in the world is the prison of thought. 세상에서 가장 나쁜 감옥은 생각의 감옥입니다. The most difficult wall in the world to overcome is the wall of fixed ideas. 세상에서 가장 넘기 힘든 벽은 고정관념의 벽입니다. From a certain perspective, spiritual practice means freeing yourself from such prisons of thought. 어떤 관점에서 수행은 그러한 생각의 감옥에서 자신을 해방시키는 것을 의미합니다. Thus, if you keep thinking, I am just an unenlightened being, then because of that thought, you cannot play any role other than that of an unenlightened being. 따라서 나는 그저 깨달은 존재일 뿐이야 라고 하면 그 생각 때문에 여러분은 깨닫지 못한 존재의 역할 외에는 어떤 역할도 할 수 없습니다. 그러니까 맨 처음에 깨닫지 못한 존재라고 말한 거죠, 처음에. 그러니까 깨닫지 못, 중생이라고 고백하면 그 중생의 역할밖에 맡을 수 없다. 그런 거예요. 아, Be very aware of the great difference a single thought can make. 하나의 생각이 만들 수 있는 큰 차이를 잘 알아야 합니다. Don't make a big deal about other people's level of spiritual development. 다른 사람의 영적 발달 수준에 대해 크게 신경 쓰지 마십시오. If you discriminate between higher and lower, you will not be able to make progress in your own practice.
높고 낮은 것을 분별한다면 자신의 수행에서 진보할 수 없을 것입니다. Even though you truly know, do not give rise to the thoughts that you know. 진정으로 안다고 해도 안다고 생각하지 마세요. Even though you may be higher, do not think that you are higher. 여러분이 더 높을지라도 더 높다고 생각하지 마십시오. Even though someone else may be ignorant, you should not let yourself be caught by thoughts like that. 다른 사람은 무지할지라도 여러분 자신은 그런 생각에 사로잡히지 말아야 합니다. 다른 사람이 무지할지라도 그렇죠. 그 사람이 무지하다라는 그 생각에 사로잡히지 마세요. 그렇죠. 예, 다음. From the present viewpoint, something may clearly seem right or wrong. 현재의 관점에서 볼 때 어떤 것이 옳고 그른 것처럼 분명히 보일 수 있습니다. However, from the combined viewpoint of past, present, and future, things cannot so easily be called right or wrong. 하지만 과거, 현재, 미래가 합쳐진 관점에서 보면 사물이 옳다, 그르다 쉽게 말할 수 없습니다. You can roll a barrel only when you are outside of the barrel. 배럴 밖에 있을 때만 배럴을 굴릴 수 있습니다. 배럴은 드럼통이에요. 드럼통. 음, 통이라고 해도 되고 드럼통을 배럴이라고 그러니까 드럼통 밖에 있을 때 드럼통을 굴릴 수 있습니다. When you are caught by fixed ideas, it is as if you are trapped inside of a barrel, so you cannot freely use your mind. 고정관념에 사로잡히면 마치 통 안에 갇힌 것 같아서 마음을 마음대로 쓸 수 없습니다. If you escape from your fixed ideas, you will see that all of the thoughts and perspectives that you considered so precious are utterly ridiculous. 고정관념에서 벗어나면 그토록 소중하게 여겼던 생각과 시선이 모두 터무니없다는 것을 알게 될 것입니다. Mind is formless and can freely go anywhere in the universe. So, if you give rise to thoughts in a wise and all embracing manner, you can escape from the barrel, from bondage, and from the prison that has no bars. 마음은 형태가 없고 우주 어디든지 자유롭게 갈 수 있습니다. 그래서 지혜롭고 포용적인 방식으로 생각을 일으키면 통해서 속박에서 창살 없는 감옥에서 벗어날 수 있습니다. How can you freely use your minds unless you first step outside of your own fixed ideas? 자신의 고정관념에서 벗어나지 않고서는 어떻게 마음을 자유롭게 쓸 수 있겠습니까? 네. Fixed ideas are like a wisp of cloud or smoke, but nonetheless, people find themselves blocked or captured by these. 고정관념은 구름이나 연기와 같지만 그럼에도 불구하고 사람들은 이것들에 의해서 막히거나 사로잡힙니다. You would laugh if you saw someone tripped by a cloud, or if someone claimed that they were imprisoned by the air. 누군가가 구름에 걸려 넘어지는 것을 보거나 누군가가 공중에 갇혔다고 주장하면 웃을 것입니다. But in fact, people are endlessly being trapped by things no more substantial than air or clouds. 그러나 사실 사람들은 공기나 구름보다 더 실체가 없는 것에 끝없이 갇히고 있습니다. They make a wall with their mind, and then it
imprisons them. 그들은 마음으로 벽을 만들고 그것을 가둡니다. 그 벽이 그들을 가둡니다죠. it는 the wall이고 them은 they 아까 inherently there is no wall or anything to trip over. 본질적으로 넘어야 할 벽이나 그 어떤 것도 없습니다. These things are mirages they've created from the thoughts they gave rise to. 이것들은 그들이 일으킨 생각에서 그들이 만든 신기루입니다. Do not insist upon your own fixed ideas. 자신의 고정관념을 고집하지 마십시오. Your persistence is your own narrow mind. 끈기는 자신의 좁은 마음입니다. 끈기라고 하면 이상하죠. 그죠? 예. 여기서는 끈기가 아니라 그 고집이죠. 그 음, 고집이요. 그러니까 자기 고정관념이 옳다라고 하는 주장하는 그 고집이 바로 당신의 좁은 마음입니다. 당신 자신의 좁은 마음입니다. 이거죠. persistence의 뜻이 정반대로 돼야 돼요. 그러니까 여기서 음, if your mind is broad, it can easily embrace the entire world. 여러분 마음이 넓으면 쉽게 온 세상을 품을 수 있습니다. However, if your mind is narrow, even a needle cannot enter. 하지만 마음이 좁으면 바늘도 들어갈 수 없습니다. 네, 바늘조차도 들어갈 수 없습니다. You have to keep letting go of your stubbornness and always be deeply respectful of all life and things. 완고함을 계속 버리고 모든 생명과 사물을 항상 깊이 존중해야 합니다. This is returning to and relying upon the Buddha Dharma. 이것이 불법으로 돌아가 의지하는 것입니다. This is also how to become a free person. 이것은 또한 자유인이 되는 방법이기도 합니다. Always be humble. 항상 겸손하십시오. Be humble. 겸손하십시오. The fragrance of your broad and generous mind will warm others' hearts. 넓고 너그러운 마음의 향기가 상대방의 마음을 따뜻하게 해줄 것입니다. 그렇죠. 아까 여기 humble 두 번 나왔잖아요. 근데 이 humble은 대체 겸손하다라고 많이 해요. 근데 어찌 보면은 겸허하다라는 표현이 있잖아요. 여기에 더 맞을 것 같아요. 겸허하다. 겸손하다, 겸허하다인데 둘 다 괜찮아요. 아무튼 여기까지 일단 소제목이 또 작은 소제목인 The Wall of Fixed Ideas를 했거든요. 고정관념의 벽. 되게 우리가 이제 읽고 해석하고 하면서 의미는 다 알았을 텐데 한 번 더 이제 곱씹어 보자면 이 내려놓는다라는 것으로부터 시작하는데 이 놓는다라고 하는 거는 불쾌하고 괴로운 일만 내려놓는 게 아니라 사실은 기분 좋고 신나는 것도 내려놓으라라는 말 여기는 없지만 있어요. 그래서 심지어 나다, 너다, 좋다, 나쁘다 이런 것들도 다 고정관념이기 때문에 내려놓으라라는 거거든요. 그래서 세상에서 가장 나쁜 감옥이, 좋지 않은 감옥이 이 고정관념이라는 생각의 감옥이다라는 거죠. 그래서 우리 영적 수행하려고 하는 사람들은 바로 이 감옥에서부터 자유로워지는 것이 첫 번째다. 그러니까 첫 번째다란 말 없지만 자유로워지는 것이다. 그러니까 이제 그 고정관념이 나다 또는 너다 이렇게 서로 갈라서 보는 것도 고정관념이라고 그랬지만 나는 깨닫지 못한 중생이다.
라는 생각도 고정관념이고 거기에 갇히면 중생밖에 될 수 없다. 그런 얘기예요. 고정관념의 벽 안에 들어가 있으면. 그래서 높다, 낮다, 안다, 모른다, 아까 말한 나다, 너다, 중생이다, 뭐 보살이다. 이런 고정관념을 몽땅 다 놓아라. 그래서 이런 분별심, 사실은 이제 고정관념의 다른 말은 분별심이죠. 그러니까 이 분별심을 넣어야 된다. 그러니까 우리가 사실은 자기도 모르게 이렇게 그 학교 교육을 통해서 또는 이제 각자의 교육을 통해서 어떤 definition 같은 것들을 많이 가지고 있잖아요. 정의를 내리고 그걸 해설하고 그걸 이해하는 방식이 다 각각 있죠. 판단하고. 그러면 당연히 분별을 해야 되고 하는 그런 것들 자체를 하되 하지 말라라는 말 여기 또 해당되는데 우리가 안 할 수는 없어요. 일상 우리가 현실 생활에서 살아가면서는 그러나 그것에 그 그러니까 하되 하지 말아라는 그 고정관념의 벽에 갇히지 말아라. 빠지지 말아라. 그걸 이제 얘기하는 거예요. 그래서 그 다음 장으로 가면요. 사실 왜 이런 우리가 마땅히 내려야 할 그런 분별과 판단, 그런 정의, 뭐 개념 정립 이런 것들이 왜 고정관념이라고 했나 하면 그거는 현재 관점에서 지금 당신 우리들이 내리고 있는 판단일 뿐이기 때문이다 이거죠. 만약에 그거를 과거와 현재와 미래, 즉 3세를 통틀어서 보면 그게 그렇지 않을 수가 얼마든지 있다는 거죠. 사실 그걸 우리는 너무 잘 알잖아요. 과거에는 그렇게 해석 안 했던 걸 지금 이렇게 해석하고 있고 그런 게 많잖아요. 그렇죠? 그러니까 그래서 고정관념을 놓으라는 거죠. 하되하지 말라는 거는 이거는 잘한다, 잘못한다, 너다, 나다, 이거다, 저거다라는 것을 놓고 봐라 이거죠. 그래서 이런 그 고정관념의 감옥에 생각의 감옥에 갇히게 되면 우리의 마음을 체가 없는 그러니까 한 마음을 자유롭게 쓸 수가 없게 된다는 거죠. 그 시공을 초월해서 쓸 수가 없죠. 마음 자체는 시공을 초월해서 있는 건데 그렇게 쓸 수가 없다 이거예요. 그래서 어, 그러니까 그렇게 우리가 그거를 깨달았을 때 자유롭게 쓸 수 있는 상태가 됐다면 바로 이제까지 우리가 이거다라고 여겼던 것들을 아주 소중하게 생각했던 것들이 터무니없이 웃기는 것들이었음을 알게 될 거다. 이게 ridiculous라는 표현이 아까 있었잖아요. 그러니까 utterly ridiculous. 아주 웃기는 터무니없는 것이었음을 알게 될 거다. 그거예요. 그래서 사실상 이제 고정관념을 이제 비유하자면 한 조각 구름 같은 거다. A wisp of cloud. 오늘도 산에 가니까 조각 구름이 이렇게 가던데 한 조각 구름. 근데 저 구름에 내가 어 갇혔다라고 생각하는 우습지 않느냐 이거죠. 구름은 금방 흘러가는데 나는 거기에 갇혀 있다라고 계속 생각한다는 거예요. 그러니까 한 조각 구름이나 한 줄기 연기 같은 거. 그러니까 cloud or smoke라는 표현이 있어요. A wisp of cloud or smoke. 그러니까 있는데 사람들이 그런 고정관념에 사로잡혀가지고 있다라는 거는 마치 진짜 구름이나 연기 속에 갇혀 있다라고 생각하는 거하고 똑같다. 또는 그러니까 연기뿐만 아니라 공기에 내가 묶였다라고 말을 하면 되게 웃기잖아요. 웃을 거죠. 그런데 사실은 우리가 그렇게 가고 있다는 거죠. 고정관념에 묶여가지고 어 그것을 그 철두철미하게 그러니까 그렇다라고 믿어 의심치 않는 거죠. 근데 한 조각 구름일 뿐만 아니라 신기루 같은 거다. 신기루. 그러니까 사막에서 실제로 없는 오아시스를 보는 것 같은 거다. 이거죠. 미라지스라는 표현이 미라지가 오랜만에 나왔네요. 그래서 사실 그러니까 그런 식으로 고정관념에 사로잡혀 있으면 마음이 좁아질 수밖에 없는데 그렇게 마음이 좁아지면 바늘 하나도 거기다가 끼울 수가 없을 정도로 될 거고 마음이 넓으면
온 세상을 다 보듬을 수 있을 거다. 그래서 우리가 이 고정관념을 놓고 또 놓아서 만물만생을 everyone, everything을 있는 그대로 그냥 존경해라 이런 표현을 썼어요. 그러니까 그대로 받아들여라. 이것이 진짜로 불법에 귀의하는 것이고 또는 자유인이 되는 길이다. 그런 거죠. 그래서 그렇게 됐을 때 당신의 드넓고 관대한 향기가 만물만생의 가슴을 향긋하게 할 거다라는 그 내가 이제 그 여기는 그냥 warm others hearts를 따뜻하게 할 거다는데 지금 너무 더워서 향긋하게 할 거다라고 바꿔봤어요. 네, 거기까지가 이제 고정관념의 벽을 얘기했어요. 다음에 thoughts of I, 나라고 하는 해석 부탁해요. 나에 대한 생각. 음, 나라고 하는 생각인 거죠, 사실은. Clinging to the idea that you and others are different to the extent that you cannot even imagine everything is just one is the fundamental obstacle that blocks the path to Buddha. 모든 것이 하나일 뿐이라고 상상조차 할 수 없을 정도로 자신과 남이 다르다는 생각에 집착하는 것이 부처님의 길을 가로막는 근본적인 장애물입니다. At first, focusing on I may seem somewhat helpful, but in fact, it is the foundation of evil. 첫째, 나에 집중하는 것이 얼핏 도움이 되는 것 같지만 사실은 악의 근본입니다. 그렇죠. 근본자리입니다. 악의 기초, 여기서는 기초라고 할 수 기초. 있겠어요. 네. 악의 기초. 나라고 하는 생각에 집중하는 것이 악의 기초가 되는 거다, 이거죠. Clinging to these thoughts of I actually prevents us from being able to participate in the Buddha realm and prevents us from experiencing the incredible benefits of that participation. 나에 대한 이러한 생각에 집착하는 것은 실제로 우리가 부처의 영역에 참여할 수 없게 하고 그 참여의 놀라운 공덕을 경험하지 못하게 합니다. Until we thoroughly know the truths of non-duality, there can be no lasting peace for us. 둘 아님의 진리를 철저히 알기 전에는 우리에게 지속적인 평화가 있을 수는 없습니다. Therefore, as a practitioner, you must not view anything dualistically, and you must heavily and sincerely release everything into your foundation and go forward. 그러므로 수행자로서 어떤 것도 이원론적으로 보지 말고 모든 것을 근본 자리에 무겁고 성실하게 내려놓고 앞으로 나아가야 합니다. Wisdom is knowing that I does not exist. 지혜는 나가 존재하지 않는다는 것을 아는 것입니다. Wisdom is knowing that matter and the physical body are merely images in a dream, that they are just drops of water stirred up by the wind and waves. 지혜는 물질과 육신이 꿈속의 이미지일 뿐이며 바람과 파도에 흔들리는 물방울에 불과하다는 것을 아는 것입니다. Ignorance is nothing other than insisting that an individual I exists, while forgetting that the physical body and matter cannot avoid disappearing. 무지는 육체와 물질이 사라지는 것을 피할 수 없다는 사실을 잊은 채 개별적인 나가 존재한다고 주장하는 것 외에 다른 것이 아닙니다. Just throw away I, and a million kinds of suffering and confusion will all fall asleep. 나를 버리면 수많은 고통과 혼란이 모두 잠들 것입니다.
my positions, my thoughts, my fame, what I deserve, all of these imprison you inside of a barrel. 내 소유물, 내 생각, 내 명성, 내가 마땅히 받아야 할 것, 이 모든 것이 여러분을 통 안에 가두어둡니다. Unfortunately, unenlightened people usually think that these are defensive walls that can protect them when they face troubles and difficulties. 불행하게도 깨닫지 못한 사람들은 보통 이것이 문제와 어려움에 직면했을 때 그들을 보호할 수 있는 방어벽이라고 생각합니다. Therefore, you try to make them higher and thicker as time goes on. 그러므로 시간이 지남에 따라 더 높고 두껍게 만들려고 합니다. However, as you do this, your mind shrinks and becomes cold. 하지만 그렇게 하다 보면 여러분 마음이 위축되고 차가워집니다. As a result, this wall is not something that protects you. It is a wall that hurts you, a wall that imprisons you. 결과적으로 이 벽은 여러분을 보호하는 것이 아니라 아프게 하는 벽, 가두는 벽입니다. Nothing can be put in a bowl that is completely full. 가득 찬 그릇에는 아무것도 담을 수 없습니다. You cannot put anything into a mind that is already filled with thoughts of I, attachments, desires, and the self-pride that insists that you are the best. 이미 나라는 생각, 애착, 욕망, 자신이 최고라는 자만심으로 가득 찬 마음에는 그 어떤 것도 담을 수 없습니다. A bowl has to be emptied before it can benefit from new things. 그릇은 비워야 새로운 덕을 얻을 수 있습니다. 네, 그렇게 하면 돼요. 네. 그러니까 새로운 것을 넣으려면 그릇을 먼저 비워야 합니다. 이런 식으로 해도 되고요. When your stomach is empty, you can enjoy food. 속이 비었을 때 음식을 즐길 수 있습니다. However, if your stomach is full, then even though a sumptuous feast is before you, you can't take even one bite. 하지만 배가 부르면 호화로운 잔치가 눈앞에 있어도 한 입도 먹을 수 없습니다. One of the truths of life is that once you let go of everything, you gain everything. 인생의 진리 중 하나는 일단 모든 것을 버리면 모든 것을 얻는다는 것입니다. You should be able to find the egotistic pride that is subtly hidden within your mind. 마음속에 은근히 숨어 있는 이기적인 자존심을 찾을 수 있어야 합니다. This kind of honesty and wisdom is essential. 이런 종류의 정직과 지혜는 필수적입니다. As you keep practicing, the layers of me will peel away one by one, and the wall that separates all lives will gradually disappear. 수행을 거듭할수록 나라는 겹이 하나씩 벗겨지고 모든 삶을 가르는 벽도 점차 사라질 것입니다. The person who sees everything equally never falls into egotistic pride and is on the path that becomes wider and wider. 모든 것을 똑같이 보는 사람들은 결코 이기적 교만에 빠지지 않고 점점 넓어지는 길을 가고 있는 것입니다. All sages, since time immemorial,
have shown that I does not exist. 모든 현자는 옛부터 나가 존재하지 않는다는 것을 보여주었습니다. Nevertheless, people cling to I and wander around for the whole day. 그럼에도 불구하고 사람들은 나에 집착합니다. 그리고 하루 종일 돌아다닙니다. Suddenly the sun sets and it's time to go to bed. 갑자기 해가 지고 이제 잠자리에 들 시간입니다. 네, 이 마지막 그 개송이라고 하는 시이죠. 인상적이죠. 아무튼 이 두 번째 우리 그러니까 Thoughts of I라는 소제목 하에 쭉 봤는데 나라고 하는 생각 고정관념 중에 하나죠. 사람들은 모두가 다 하나로 연결되어 있다라는 걸 상상도 하지 못하고 나와 남들이 서로 다르다라고 하는 거를 고집하죠. 집착하죠. 그래서 바로 이러한 집착이 부처의 길을 방해하는, 가로막는 근본 장애물이 되고 있다. 이렇게 시작을 해요. 그러니까 그러니까 사실은 나라고 하면 특히 나는 혼자 있는 시간이 많기 때문에 나라고 하는 거기에 빠질 때가 많은데 그렇다니 아주 근본 장애물이다 이거죠. 나라고 하는 개별적인 나라는 데 집착하는 게. 그러니까 모두가 사실을 둘이 아니다. 라는 사실을 철저히 알지 못하면 우리에게 평화란 없다라는 거죠. 평화란 없다. 무엇보다 그러니까 이 그래서 가장 먼저 수행에서 중요한 거는 나라고 하는 게 따로 존재하지 않는다는 거를 아는 게 지혜이다. 그 지혜의 출발이죠. 개정해의 출발이겠죠. 그래서 이 무지하다 또는 무명이라고 하는 말은 바로 그 내가 따로 존재한다고 고집하고 있는 거다 이거죠. 그것이 무명이고 무지다. 나라고 하는 생각을 버리면 사실 어떠한 고통도 혼란도 없어질 거다. 사라져 버린다. 그렇죠. 그러니까 내가 개별적으로 존재하지 않는다면 내 것, 내 소유물 또는 내 생각, 내 명예, 아까 뭐 그런 것들도 어 그런 것들이 사실상 나를 부자유한 통 속에 가둔다라는 걸 알게 되죠. 그거를 버리게 되면. 근데 그거를 모른 채 사실은 이제 사람들은 소유물을 점점 더 많이 쌓아놓고 그 안에서 자기네들이 보호받는다고 느낀다. 너무 많죠, 이거는. 진짜 많죠. 요즘엔 더욱이 돈이 제일이니까. 그죠? 물질 만능 시대죠. 그래서, 그런데 사실상, 어, 진짜로 보면 그 보호받는 게 아니라 그러한 나라고 하는 벽. 그러면은 내 것, 내 생각, 뭐 이런 것들이 강하면은 강화할수록 사실은 우리가 그걸로 인해 무너진다. 이런 얘기가 되겠죠. 그것이 바로 ignorance is고, 그것은 ignorance is nothing other than insisting that an individual I exist. 개별적인 나가 존재한다라는 것이 그렇게 주장하는 게, 그러니까 바로 무지다, 무명이다. 그러면서 이제 그런 그 비유를 듣는데 아까도 그 우리가 한 조각 구름에 갇혔다. 또는 공기 속에 묶여 있다. 뭐, 연기 속에 뭐 됐다. 이러는데, 그런 표현이 있었지만, 여기서는 이제 상징으로 그릇이 꽉 차 있으면 더 이상 담을 수 없듯이, 또는 내 배가 부르면 아무리 성찬이 내 앞에 차려져 있어도 먹지 못하는 것처럼, 나라고 하는 생각으로 가득 차 있으면 더 이상 먹지 못하고 참지도 못하죠. 그래서 이런 수행을 계속하게 되면 이제 제일 먼저 이 나라고 하는 껍질이 하나씩 둘씩
벗겨진다. 라고 했어요. The layers of me. 그러니까 나라고 하는 그 겹들이 이제 2겹, 3겹, 4겹, 5겹 다중의 겹들이 하나씩 둘씩 벗겨져 나간다. 그래서 이렇게 됐을 때 비로소 이제 어떤 평화가 오는데 모든 생명체들 내 안에 있든 내 밖에 있든 모든 생명체들은 all lives를 따로따로 보지 않고 그거를 평등하게 똑같이 보게 되기 때문에 자기중심적인 자만심에 빠지지 않는다. The egotistic pride라는 표현했는데 그런 자만심에 빠지지 않게 된다. 그리고 이제 마지막 그 개성 부분은 모든 현자들은 아주 오랜 옛날부터 since time immemorial 아까 그냥 옛날부터라 그랬는데 뭐 오랜 옛날 기억할 수도 없을 만큼 오랜 옛날부터 나가 존재하지 않음을 보여주었어요. 보여주었는데 사람들은 그거를 받아들이지 않고 계속 개별적 나에 집착해서 온종일 돌아다녀요. 바빠. 완전히 너무 바빠요. 할 일이 많아. 바쁘다 바빠. 옛날에 그런 유행어도 있었잖아요. 요즘엔 저는 그렇게 바쁘지는 않아요. 바쁘지는 않아서 이런 것들을 조금 더 이렇게 생각할 수 있는 그런 여유는 좀 더 많이 생긴 것 같아요. 그런데 결국은 막 바쁘게 돌아다니는데 그것도 잠깐 suddenly the sun sets 저게 해가 딱 지면 그냥 잠자리에 들어갈 때가 된다. 이거죠. 이 얘기는 끝난다는 얘기예요. 그러니까 어떤 면에서 이제 죽는다라는 표현이겠죠. 우리의 일생을 하루라고 본다면 여기서 이제 옷을 벗고 잔다라는 말은 여기서 옷을 벗는다는 말은 이 개성에는 없지만 이제 잘 시간이다라는 이제 죽을 시간이다라는 거죠. 몸이 개별적인 몸이. 근데 사람들은 사실은 이제 나라는 생각에 사로잡혀서 그야말로 공사다방하게 움직였던 사람들은 엄청 두려워하면서 죽음을 맞겠죠. 매일매일 맞는 잠은 별로 두려울 만한 일이 아니죠. 오히려 휴식이라고 생각하지만 여기에서의 잠자러 갈 시간이다라는 말은 죽는다는 말이고 그것은 보통 개별적인 나를 붙들고 바쁘다 바빠하고 살아가는 사람에게는 엄청 두려운 순간이 되겠죠. 네, 뒤에 나오는데 그냥 두려울 뿐만 아니라 엄청 고생하면서 죽죠. 나중에. 그 이야기가 이제 뒤에 나옵니다. 일단 거기까지 이제 두 번째 그 소제목을 이렇게 쭉 훑어봤어요. Thoughts of 개별적인 나라고 하는 생각을 봤어요. 쭉. 이제 물론 의문이나 어떤 생각들이 있을 것 같아요. 그거를 지금 얘기를 해도 좋고 조금 있다가 나중에 다 한꺼번에 얘기해도 좋을 것 같은데 어떻게 할까요? 그래도 한꺼번에 네, 좋아요. 그러면 세 번째 소제목으로 계속 넘어가 봅시다. Clinging and habits, defilements and delusions. 집착, 습관, 번뇌, 망상? 그렇죠. 예, 잘했어요. 집착과 습관, 번뇌와 망상 이런 식으로 좀 나누긴 했는데 예, 같은 얘기. 네 가지예요. Nothing is yours. 여러분의 것은 아무것도 없습니다. Be free from all ideas of having. 가지고 있다는 생각에서 자유로워지세요. If things can be said to belong anywhere, they belong to the foundation. 사물이 어디에나 속한다고 말할 수 있다면 그것들은 근본 자리에 속합니다. You are merely managing the things that come into your life. 단지 삶에 들어오는 것들을 관리하고 있을 뿐입니다. Take care of those people and things as best you can, but be free from any idea of possessing them. 사람과 물건을 최대한 돌보되 소유하려는 생각은 버리십시오. 돌보되 소유하려고는 하지 마십시오. Even if you move your belongings from this room to that room, those things are still yours.
이 방에서 저 방으로 소지품을 옮기더라도 그것들은 여전히 여러분 것입니다. If the whole world is your house, what does it matter if something is in this room or that room? 온 세상이 여러분의 집이라면 이 방에 있든 저 방에 있든 무슨 상관입니까? Having is just moving things from one room to another. 소유는 한 방에서 다른 방으로 물건을 옮기는 것입니다. This is how awakened people use their minds. 이것이 깨달은 사람들이 마음을 사용하는 방법입니다. Thus, when they need something, it comes to them naturally. 따라서 그들이 무언가를 필요로 할 때 그것은 자연스럽게 그들에게 옵니다. Because they don't have the thought of mind, they freely roam the universe, one with everything. 그들은 내 것이란 생각이 없기 때문에 모든 것과 하나가 된 우주를 자유롭게 떠돌아다닙니다. Don't cling to your body. 몸에 집착하지 마세요. If you are too attached to it, you will have a hard time leaving it behind when the time comes. 그것에 너무 집착하면 때가 되었을 때 그것을 두고 떠나기가 어려울 것입니다. 여기서 그것은 몸이죠. 자기 몸. 네. Thus, at the end of their lives, many people spend years in pain. 따라서 삶의 마지막에 많은 사람들이 고통 속에 몇 년을 보냅니다. It's like shelling peas. 그것은 완두콩 껍질을 벗기는 것과 같습니다. It's hard to do when the pod and peas are all stuck together. 꼬투리와 완두콩이 모두 함께 붙어 있으면 어렵습니다. 떼기가 어렵습니다라는 말이죠. Likewise, if you are not attached to your body, you can freely leave when it's time. 하지만 그 앞에 거 아니네. However, if the peas are ripe, the shell easily falls away. 하지만 완두콩이 익으면 껍질이 쉽게 떨어집니다. 마찬가지로 몸에 집착하지 않으면 때가 되면 자유롭게 떠날 수 있습니다. As the sea and the waves are not separate, enlightenment and deluded thoughts are not too. 바다와 파도가 별개가 아니듯 깨달음과 망념도 둘이 아닙니다. So don't spend your time trying to figure out which thoughts are deluded and which are not. 그러니 네, 잠깐만요. 그 다음에 바로 이어지고 있는 거 같죠? Which 예, are not. Just let go of everything. 그러니 어떤 생각이 착각이고 어떤 생각이 망상인지 알아내느라 시간을 낭비하지 말고 그냥 모든 것을 내려놓으세요. 네, 그렇게 하면 되겠어요. When you do this, thoughts of I, discriminations, and deluded thoughts will naturally disappear. 이렇게 하면 나다 하는 생각, 분별, 망상이 자연스럽게 사라집니다. When thoughts arise, do not think of them as deluded thoughts and never try to cut them off. 생각이 일어나면 그것을 망상이라고 생각하지 말고 절대로 끊으려고 하지 마십시오. The idea of trying to get rid of them is itself a deluded thought. 그것들을 제거하려는 생각 자체가 망상입니다. The fact that thoughts arise is not the problem. 생각이 일어난다는 사실이 문제는 아닙니다. After all, if thoughts didn't arise, it would mean that you are a cause, not a living person. 결국 생각이 일어나지 않는다면 그것은 당신이 살아있는 사람이 아니라 시체라는 것을 의미합니다.
In order to be free from deluded thoughts, you have to first free yourself from your fixed ideas about what is deluded. 망상에서 자유로워지기 위해서는 먼저 망상에 대한 고정관념에서 벗어나야 합니다. The way to free yourself is to just entrust everything to 주인공 instead of trying to figure out what kind of thought is this. 자신을 해방시키는 방법은 이게 무슨 생각이지? 하고 알아내려고 하는 대신에 주인공에게 모든 것을 맡기는 것뿐입니다. Because even deluded thoughts arise from 주인공, entrust everything to 주인공, completely let go of it. 주인공은 망념까지 생김으로 모든 것을 주인공에게 맡기고 완전히 내려놓으세요. When you return defilements and delusions inside to your fundamental mind, its evolutionary power can shine forth. 내면의 번뇌와 망상을 근본 마음으로 되돌려 놓으면 진화의 힘이 빛날 수 있습니다. Lotus flowers bloom in mud, and the Buddha Dharma blooms in the midst of defilements. 연꽃은 진흙 속에서 피어나고 불법은 번뇌 속에서 피어납니다. I've never said that you shouldn't possess money, fall in love, or be upset when angry. 나는 돈을 소유하지 말아라, 사랑에 빠지지 말아라, 화났을 때 속상해하지 말아라 하는 말을 한 적이 없습니다. Do all of this as you need to. 필요에 따라 이 모든 작업을 합니다. But it is important to know that all of this is being done by your foundation. 그러나 이 모든 것이 근본 자리에 의해 행해지고 있다는 것을 아는 것이 중요합니다. Watch and see if you are doing things from attachments to I or mine. 마음의 첨부 파일에서 일을 하고 있는지 지켜보세요. 응? 갑자기 첨부 파일이 왜 나와요? 그러니까요. attachments가 파일 attachments가 첨부 파일 그러니까 파일이란 말은 없는데 attachments가 첨부로 돼 버렸네. 그게 아니라 집착이에요. 여기는 클링잉 같아요. 그러니까 네네. 당신이 하고 있는 모든 일이 집착, 그러니까 나라고 하는 또는 내 것이라고 하는 집착에서 나오는지 아닌지를 잘 보세요. 이 말이죠. 마음의 집착에서 일을 하고 있는지 지켜보세요. 그렇죠. 그러니까 나라고 하는 나에 대한 또는 내 것이라고 하는 집착에서 이거예요. From attachments to I or mine까지죠. 그러니까 네. 나라는 집착 또는 내 거라고 하는 집착에서부터 무슨 일을 하고 있는지 지켜보세요. 네. 됐죠? 네. If you live harmoniously, knowing that there is nothing that is not yourself, you will be able to take everything in the world as material for your spiritual practice. 자신이 아닌 것이 없다는 것을 알고 조화롭게 살면 세상의 모든 것을 영적 수행의 재료로 삼을 수 있을 것입니다. If you are truly able to live like this, your every thought and word will manifest in the physical world. 이 진정으로 이렇게 살 수 있다면 모든 생각 그리고 말씀은 모든 말은 물리적 세계에서 현시할 겁니다. 나툴 것입니다.
그렇죠. At this stage, you will understand the meaning of the all-reaching hands and feet of Buddha. 이 단계에서 부처님의 손과 발이 모두 닿는 것의 의미를 이해하게 될 것입니다. 네, 거기까지죠. 예, 세 번째 우리가 이제 소제목을 끝냈어요. 그래서 이제 한 소제목밖에 남지 않았는데 일단 이 부분도 꽤 길어요. 꽤 길어요. 그래서 네. 그러니까 집착, 습관, 번뇌, 망상 이런 것들에 대한 거 있잖아요. 네. 그래서 그거를 한번 우리가 정리를 해볼까요? 그러니까 이 세상에 어떤 물건이든 또는 사람이든 사실은 나의 소유라는 거는 없다. 애시당초에 없다. 나는 그냥 그것들을 관리하는 관리자일 뿐이다. 이거죠. 그러니까 없다라고 했는데 그 다음 문단에 가면요. 반대로 이 세상의 모든 것이 내 거이다. 라고 말이 나와요. 그러니까 이 세상이 내 집과 같으니까 내가 이 방에서 저 방으로. 그러니까 나라는 그 이름 하에 돈이 있던 것이 너라는 대로 갔다고 해서 내게 아닌 게 아니다. 라는 얘기죠. 그러니까 아까 내 거는 하나도 없다라는데 나는 소유한 게 하나도 없다라는데 그 다음에는 사실 모든 게 내 거다라는 게 좀 약간 그 아이러니지만 그게 맞는 말이죠. 왜냐? 내가 그 세상이죠. 천상천하 유아 독존의 의미도 이거죠. 천상천하 유아 독존. 여기서 유아의 아는 진아겠죠. 참나. 음. 그래서 음, 연결되어서 보면 나는 우주와 하나이기 때문에 필요하다면 뭐든지 갖다가 쓸 수 있다. 그런 얘기고요. 근데 몸에 집착하지 마라. 개별적인 나에 집착하면 바로 몸에 집착하게 되죠. 그러니까 이 몸에 바디에 집착하지 마라. 이 몸에 집착을 안 하면 굉장히 편하게 마치 완두콩이 아까 그 깍지를 쉽게 이렇게 벗어나듯이 떠날 수 있지만 그 콩이 익으면 수행이 익으면 콩깍지에서 쉽게 떨어져 나가지만 그렇지 못하면 집착을 하죠. 몸에. 그렇게 되면 아까 내가 미리 그 예고했던 대로 몇십 년 동안 고생하다 갈 수도 있다 이거예요. 왜냐면 떨어지지 못해. 콩이 완두콩이 익지 못해서 완두 콩깍지에서부터 떨어지지 못해요. 콩깍지가 이제 육체라고 보고 콩이 이제 그 마음이라고 본다면 그렇다는 거죠. 그래서 이제 그 얘기가 있고요. 그 다음에는 이제 사실상 깨달음과 망상은 한 통 안에 있다. 둘이 아니다라는 거예요. 이 둘을 구분하지 않고 그러니까 깨달았다 또는 망상을 뭐 가졌다 이런 거를 구분하지 않고 살다 보면 사실상 저절로 분별심이나 망상이 사라진다. 그러니 망상이 떠오르면 억지로 때리려고 하지 마라. 망상이 떠오르는 건 자연스러운 일이다. 이거예요. 왜냐면 우리 몸 자체가 사실은 여러 가지 망상과 번뇌와 이런데 사로잡힐 수밖에 없는 그런 어떤 그 과거의 전생의 억겁의 그런 그 역사가 있잖아요. 인과가. 그러니까 자연스럽게 망상이 떠오르죠. 그 망상이 없으면 사실상 거의 시체 같은 거다. 그래서 망상을 억지로 떼려고 하는 게 망상이다. 라는 표현. 망상 자체는 자연스러운 건데 억지로 그걸 떼려고 하는 게 망상이다. 그래서 망상에서 자유스러워지려면 망상 자체를 그냥 편안하게 주인공에게 맡겨라. 돌려라. 그런 거예요. 왜냐하면 망상도 주인공으로부터 나온 거다. 왜냐? 주인공 또는 어, 근본자리와 또는 중생, 그런 것들이 또 둘이 아니기 때문에 주인공에서 나온 거다라고 말할 수 있다 이거죠. 같은 데에서. 번뇌와 망상을 다 이렇게 주인공에게 놓으면 그 주인공으로부터 그것이 변화하고 진화해서 사라질 건 사라지고 어, 더 키워질 건 또 키워진다. 그런 진화력이 나온다는. 그것은 마치 아까도 비유컨대 연꽃은 진흙에서 피어나고 불법은
번뇌망상에서 피어나죠. 여기 뭐 lotus flowers 연꽃이잖아요. Lotus flowers bloomed in mud, and the Buddha Dharma 불법은 blooms in the midst of defilements. 번뇌망상, delusion하고 defilements에서 나온다. 그러고 이제 그 다음에 나는 이제까지 나는 여기서는 대행선사죠. 여러분에게 사랑하지 말아라, 뭐 돈 벌지 말아라, 뭐 화날 때 화내지 말아라 이렇게 말하지 않았다 이거예요. 다만 그 사랑하고 돈 벌고 화내고 하니 모두가 주인공이 한다라는 것을 알아라. 그거를 말해왔다 이거죠. 그렇죠. 그러니까 내가 돈을 벌었다. 내가 사랑에 빠졌다. 그게 아니고 주인공이. 그러니까 그런 의미에서는 화도 낼 수 있다 이거예요. 주인공이 낸다라고 한다면. 그러니까 다시 한번 이제 나다, 내 거다, 내가 했다라는 그런 집착을 하면서 우리가 살아가고 있는지를 잘 봐라. 그 얘기를 했고요. 그러니까 모든 게 사실상 나 아님이 없음을 알고 하나가 되어서 사이좋게 그야말로 조화롭게 살아간다면 모든 게 영적 수행의 재료가 된다. material이라는 표현이 있었죠, 아까. for your spiritual practice라는 거죠. 그렇게 살아갈 수만 있다면 내 생각, 내 말이 바로 손과 발이 되어서 행동으로 옮겨질 거다. 바로. 그게 이제 생각, 그러니까 뜻, 그러니까 생각과 말과 행동, 이게 이제 삼합이라고 그러죠. 그게 이제 이런 식으로 갈 거다라는 얘기예요. 이게 이제 꽤 길었어요. 왜냐면 사실상 좀 많았잖아요. 집착, 습관, 번뇌, 망상, 그것들의 진짜 의미. 그거를 이제 짚어본 거예요. 쭉. 자, 마지막 하나 남았네요. questioning이라는 게 남았네요. 질문. 네. 의문도 되고요. 질문 좋아요. While entrusting everything to 주인공, sometimes questions will suddenly arise within you. 주인공에게 모든 것을 맡기는 동안 때때로 여러분 마음에 갑자기 질문이 생길 것입니다. Why did things turn out like this? 일이 왜 이렇게 된 거지? What's the fundamental principle behind these things? 이런 것의 기본 원리는 뭐지? How can I have sensation and perceptions if all things are truly not separate? 모든 것이 진짜 분리되어 있지 않다면 어떻게 내가 감각과 지각을 가질 수 있지? Why is it said that all things are empty? 어째서 만물이 공하다고 하지? I am doing all kinds of things. So why is it said that 주인공 is the one that is doing everything? 나는 별짓을 다 하는데 왜 주인공이 다 해준다고 말하지? All kinds of questions will arise. 온갖 의문이 떠오를 것입니다. If you go forward while relying upon only 주인공, then questions will arise naturally. 주인공만 의지하고 앞으로 나아가면 자연스럽게 의문이 생깁니다. This is true questioning and great questioning. 이것은 진정한 의문이고 훌륭한 질문입니다. 의문으로 하면은 다 의문으로 그냥 가세요. 아까 네. 질문으로 해도 괜찮아요. This kind of questioning arises like fresh spring water. 어떤 종류의 의문은 신선한 샘물처럼 발생합니다. 어떤 종류가 아니라 이런 식의 의문이죠. 자연스럽게 떠오르는 의문. 이런 신선한? 식의 네. 의문은 음, 신선한 샘물처럼 발생합니다. 네.
Trying to intentionally make up questions is like rotating empty millstones. Nothing is produced, and you just wear yourself out. 의도적으로 질문을 만들어내는 것은 빈 맷돌을 돌리는 것과 같습니다. 아무것도 생산되지 않고 제치기만 합니다. Intentionally made questions and naturally arising questions are as different as heaven and earth. 의도적으로 만든 질문과 자연스럽게 생긴 질문은 하늘과 땅만큼 다릅니다. If you try to make up questions using your intellect, these won't be true questions, nor will any true answers arise. 지능으로 질문을 만들어내려고 하면 참된 질문이 아니고 참된 답도 나오지 않습니다. When you wholeheartedly believe in and entrust everything to your foundation, questioning bursts forth. 진심으로 믿고 모든 것을 근본 자리에 맡길 때 질문이 터집니다. When you let go again of even these questions, the answers will arise from within. 이 질문들조차 다시 내려놓을 때 내면에서 답이 나올 것입니다. When questions naturally arise, if you do not know the answer, just let go of the question and go forward. 자연스럽게 질문이 생길 때 답을 모르면 그냥 질문에서 손 떼고 앞으로 나아가면 됩니다. Eventually, the answer will come out. 결국 답이 나올 것입니다. When you entrust questions to your foundation like this, it naturally takes care of them. 이렇게 근본 자리에 질문을 맡기면 근본 자리가 자연스럽게 챙겨줍니다. Sometimes I use the word peaceful to describe this. 때때로 나는 이것을 설명하기 위해 평화로운 이라는 단어를 사용합니다. 네, 그래요. 그러니까 아주 평화롭게 이제 답이 온다 이거죠. 근본 자리에서. But this doesn't mean I feel peaceful because I have let go, because deluded thoughts have been cut off. 그러나 이것은 내가 놓아버렸기 때문에 망상이 끊어졌기 때문에 내가 평화롭다 하는 의미는 아닙니다. At true self, the foundation, everything functions together without any hindrance and is always changing and flowing, so that when something is entrusted there, an appropriate response naturally arises. 근본 자리인 진화에서는 모든 것이 거침없이 함께 작용하여 항상 변하며 흐름으로 거기에 무엇을 맡겼을 때 그에 합당한 반응이 자연스럽게 일어납니다. This is why I use the word peaceful. 이것이 내가 평화라는 단어를 사용하는 이유입니다. Great questioning gives birth to great enlightenment. 위대한 질문은 위대한 깨달음을 낳습니다. Great questions naturally appear from inside after you can absolutely entrust all obstacles to your foundation and after true self is revealed. 모든 걸림돌을 근본 자리에 온전히 맡길 수 있고 진아가 드러나고 나면 내면에서 자연스럽게 대단한 의심이 나옵니다. These questions are not intentionally made, they arise naturally. 이러한 질문은
의도적으로 만든 것이 아니라 자연스럽게 발생합니다. Great questioning is the best kind of questioning. It is given by true self in order to teach you. 대단한 의문은 최고의 질문입니다. 의문입니다. 그것은 여러분을 가르치기 위해 진아에 의해 주어진 것입니다. Furthermore, if you let go of even those questions and go forward, the answer will suddenly occur to you, either immediately or sometimes later when the time is right. 더구나 그 질문마저도 내려놓고 앞으로 나아가면 즉시 혹은 때가 되면 갑자기 답이 떠오르게 될 것입니다. 네. 거기까지죠? 네, 네, 거기까지. questioning까지 했죠. 네, 불교에서는 이거를 의정이라는 표현도 해요. 그래서 great 의, questioning 그러면 대의정 뭐 이런 면인데 네, 의문, 질문 쪽이 조금 더 이해하기가 쉽죠? 네. 그래서 의문 또는 질문으로 그냥 가기로 하겠어요. 네, 마지막 부분 간단하게 한번 정리해 볼까요? 네, 이제 이렇게 수행을 하다 보면 모든 걸 주인공에게 맡기면서 가다 보면 많은 의문이 떠오른다. 질문보다는 의문이 조금 더 좋을 것 같아요. 질문 그러면은 보통 여러 가지 그냥 일반적으로 질문하면은 뭐 그냥 그렇게 깊이 파일력을 있는 묻는 거. 것에 그 뭐랄까 집중돼 있는 게 아닌데 여기서 의문 그러면 되게 좀 약간 깊은 그런 질문이죠. 네, 그러니까 뭐 모든 게 진짜 분리되어 있지 않은데 왜 나는 다르게 느끼고 생각하는가, 왜 모두 비었다고 하는가, 막 등등 의문들이 막 이제 자연스럽게 떠오른다. 그러니까 주인공에 맡겨서 나가다 보면 이런 식으로 막 자꾸자꾸 의문이 생기는데 이거 진짜 의문이다. 근데 때로는 이제 불경을 많이 본 사람들일수록 경을 많이 읽고 뭐 주문을 많이 외우고 뭐 천수경을 몇 번 읽고 뭐 이런 사람들일수록 의문을 진짜 질문을 지어내는 그런 경우들이 왕왕 있다. 그거를 이제 경계하는 내용이에요. 여기 퀘스처닝은. 그러니까 억지로 질문을 하는 거하고 자연스럽게 떠오르는 의문은 하늘과 땅 차이다. 그렇죠. 억지로 만들어서 하는 질문이라는 거는 자기의 지적 어떤 만족을 위해서 하는 거죠. 그래서 그게 이제 하늘과 땅 차이다라는 거야. 잔머리나 지성 또는 지식 이걸로 그 질문을 지어내면 진짜 답을 얻어낼 수도 없다. 가짜 질문이다 이런 얘기가 되겠죠. 그러니까 이 진심으로 모든 거를 근본 자리에 맡길 때 거기서부터 의문이 나오면 그 의문을 다시 또 근본 자리에 돌려넣어라. 거기서부터 진짜 해답이 나온다. 그런 얘기예요. 음. 그래서 계속 중요한 게 뭐냐면 참나에게 모든 거를 맡기면은 어떤 장애나 방해 없이 흘러가면서 자연스럽게 진화할 건 진화하고 바뀐다. 그때도 당장 바뀔 수도 있고 또 얼마 있다가 바뀔 수도 있고 한참 지나서 바뀔 수도 있는데 그게 모두 when the time is right 적절한 때에 바뀌게 된다. 그렇게 해서 이제 얻는 해답이 평화롭게 해답을 얻는 방법이다. 자연스럽게 하는 질문은 자연스럽고 평화롭게 그 해답을 받는다. 그래서 그런 의미에서 볼 때 위대한 의문이라고 하지만 대의문은 대각성을 낳는다. 라는 말이에요. 그래서 이게 왜 이렇게 그러면 자꾸 의문이 이렇게 자꾸 나오나 내 안에서. 근데 이거는 참나가 여러분을 가르치기 위해서 자꾸 이렇게 질문하게 한다라는 거죠. 그래서 그 대의문을 다시 그 자리, 근본 자리에다가 놓고 전진하면, go forward. 앞으로 나가. 그러면 아까 말하는 when the time is right. 때가 되면
해답이 온다. 너무 당장 와야지 뭐 이렇게 억지로 요구하지 마라. peacefully at the right time 에 나온다. 즉시 나오기도 하지만 상당히 지나서 나온다. 그런 얘기예요. 그럼 마지막 이 questioning 부분은 어, 수행하고 정진하는 사람들이 이렇게 의문이 많이 떠오르잖아요. 왜 이렇게 말하나? 화두 같은 거 가지고 되게 이런 questioning 많이 하죠. 화두. 또는 불경의 한 대목 갖고도 하죠. 그래서 내일 모레 내가 또 선과 귀감을 가지고 그 우리 그 모임에 가는데 그래서 이번에는 나도 이 퀘스천을 보면서 우리 멤버들한테 의문을 요구하려고 해. 근데 억지로 하지 말라고 해야겠지만 어, 의문을 해봐라 라고 말하고 싶어요. 아무튼 거기까지인데 사실 그 의문은 어찌 보면 의문 자체가 되게 의문스러워서 어, 특별히 뭐 더 내가 덧붙일 건 없을 것 같은데 끊임없이 우리가 공부를 하다 보면 일상생활에서도 의문은 떠오르잖아요. 의문은 질문하고 싶죠. 지금 의문이 떠오르면 한번 질문해 보세요. 그, 열매님은 좀 많이 피곤해 보이네요. 진짜 오늘 어제 목을 많이 써서 피곤해 보이네. 열은 안 나요? 이제 그런 건 괜찮은데 지금 두 분이 하는 내내 이제 들으면서 진짜 정말 궁금한 거는 응. 도대체 이, 이, 지금 두 분이 공부하는 그 내내 뱉어내는 거죠. 너무 힘들어가지고 이것 때문에 잠대로 못 자고 몸은 이거 지금 뭐 한 두세 시간을 이렇게 뱉어내면 이제 쓰레기 봉투 20리터가 꽉 차요. 10리터가 꽉 차버려요. 이게 나오는 이렇게 뱉어낸 응. 지금 계속 배에서 목에서 뭔가 하여튼 그러면서 막 쏟아져 나오면은 어떻게 할 수가 없어요. 막 완전히 진이 다 빠져가지고 이렇게 되면 진짜 그 누가 이거 왜 그런 건지 어떻게 해야 되는 건지를 좀 알려줬으면 좋겠다. 막 미치겠다 막 정말 미치겠다. 질문이 왜 음, 거죠. 뭐 얘기 몸에 집착하지 말라 그러는데 진짜 정말 저는 저에게서 지금 궁금한 거는 진짜 이것도 그 누가 이거는 뭐 때문에 그래 이렇게 하면은 괜찮아질 거야라고 좀 알려줬으면은 좋겠다. 저는 아 막 몇 시간을 이렇게 막 입회하고 여기서 막 하여튼 그러면 뭐 아무것도 할 수가 없어요. 아무것도 할 수도 없고 오로지 그것만 이러면 그러고 나면 완전히 그냥 몸에 있는 진이 다 빠져가지고 그냥 뭐 헛개비만 있는 거 남아버리는 거 같고 몸 껍데기만 남는 거 같은 그런 그냥 푹 그냥 완전히 푹 꺼져버리는 막 그런 것 때문에 두 분은 하여튼 계속 그래도 잘 들었어요. 들으면서 계속 아 그래서 뻔했는데 죄송합니다. 하여튼 아니요, 그 몸의 무게가 그냥 느껴져요. 아, 그 고통의 무게가 몸이 사실은 이 안에서는 몸에 집착하지 말라라고 하지만 그 몸에 집착하는 그 경험은 누구보다도 나도 많이 해요. 그걸 잘 알아요. 아는데 좀 못했어요. 뭐 때문에 그래라고. 그 무엇을 아, 근데 그것도 음, 결국은 거기다가 물어볼 수밖에 없어요. 거기다가 물어보고 거기다가 맡길 수밖에 없어요.
근데 몇 번을 그, 게 그 괴로움, 그 고통을, 몸에 그 고통을 초래한 자리가 결자해지잖아요. 그러니까 음, 그거를 낸 사람한테 물어봐야 돼. 그게 돌려놔야 되겠죠. 해결하도록. 그 방법밖에 없어요. 그 방법밖에. 그러면 맞아요. 당장 어떻게 보면 아, 병원에 가라 이런 마음이 나올 수도 있죠. 그러면 병원에 갈 수 있고 또는 다른 방식으로 내가 할 수 있는 그런 어떤 힌트가 나오기도 해요. 병원 그러니까 다니고 결자해지. 예. 결자해지. 그것만 믿으세요. 저기 거기서 통역 나왔어. 거기서 나왔으니까 거기서밖에 해결 못해. 네, 그것밖에는 그러네요. 나는 예. 근데 그걸 기다리는 동안 그 아, 고통이 감당하기 힘들다고 느끼고 또 지속되고 잠 못 자고 이러니까 고통이 멈췄으면 좋겠다. 모든 것이 멈췄으면 좋겠다. 막 이런 심정이 올라오고 알 것 같아요. 알 것 그냥 같아요. 함께 맡기고 병원에 가봐야 함께 뭐, 참 많. 기다려야겠다. 아우, 조, 진짜. 조만간 해결될 거라는 걸 믿읍시다. 네네. 믿어요. 네. 믿으면서 많이 출발해요. 그리고 힘들면 몸 눕혀요. 눕히고 눈 감고 쉬어요. 힘들면. 열매님이 쉬셔야 되기 때문에 오늘 수업 빨리 끝내야 될 것 같아요. 그래요. 언니님은 물 한 잔 음, 마시고 쉬세요. 네네. 주인공에게 열매님, 맡기고 아유, 관할게요. 관할게요. 아픈데 수업 참여하시느라고 수고 많으셨고요. 햇살님, 네, 오늘도 가르침 감사합니다. 감사합니다. 다음 주에 봬요. 네, 네. 감사하겠습니다.